श्री आनंद साहिब की बाणी की विचार सरवण कर रहे हो। 22 पौड़ियां तक आप जी ने विचार सरवण की है। हुणे आप जी ने 23वीं पौड़ी का जो मूल पाठ है वो सरवण किया है। सतगुरां ने की बख्शिशां रहमतां इस पौड़ी के अंदर कीतियां ने। विचारन का आपां यतन करना है। विचार की आरंभता तो पहलों मनोबिरतियां नूं करो एकागर। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आप हो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो हो सच्ची बाणी। अज की इस पावन पौड़ी के अंदर सतगुरां ने बाणी शब्द की वरतों की है। बाणी जो आपां बोलते हैं, जो किसी के नाल विचारां की सांझ पाउने उन्होंने बाणी कहा जाता है। किसी नूं अपनी भावना प्रगट करन नूं जदों आपां दसदे हां, कोई भी सांझ पाउने आ, उहदे वास्ते बाणी सहाई हुंदी है। गलबात का तरीका सारा कुछ इस बाणी के उत्ते डिपेंड है। बोल के समझा के लिख के किसी भी तरीके के नाल जदों असीं किसी नाल कोई विचार साझी करते हैं ना, उन्होंने साध संगत बाणी कहा जाता है। तो सतगुरां ने अज शब्द की वरतों की। महाराज कहते आ कि आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो। प्यारे हो सिखो सतगुरु के हो। आओ तो गावो सच्ची बाणी। सच्ची बाणी गाउणी है। शब्द महाराज ने सच्ची बाणी वरतिया। बाणी हर कोई हो सकती है, पर सच्ची बाणी किहड़ी है, ये बारे आपां विचार करनी है। जिवें सतगुरां ने कल की पौड़ी के अंदर कहा सी कि भाई जदों मनुख भटकदा है तो भटकदा भटकदा फिर दोबारा जूना चाहुंदा है, पर उसकी मुक्ति किवें है। महाराज ने कहा सी फिर मुक्त पाए लाग चरनी सतगुर शब्द सुनाए, कि वह मुक्त होंदा है जदों सतगुरु का शब्द सुनता है। महाराज किहड़ा शब्द, ये सवाल जदों महाराज नूं पुछांगे कि धन गुरु अमरदास महाराज किहड़ा शब्द सतगुरु का सरवण करना है सिखना, उसे शब्द नूं महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह जिहड़ा मुक्ति का दाता शब्द है, उसे नूं अज की इस पौड़ी अंदर मां ने सच्ची बाणी का नाम दिता है। सतगुरु कहते सच्ची बाणी भाई गाउणा करो, जिहदे नाल जीवन तब्दील होवे। ते सतगुरु सच्चे पातशाह जे कोई सच्ची बाणी है तो कच्ची बाणी भी है। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हाँ भाई वो कच्ची बाणी भी है। वह जिक्र महाराज ने कल की पौड़ी जी 24 है, जी आप कल नूं विचारांगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरां ने बख्शिश की सच्ची ਅਤੇ कच्ची बाणी। अज आपां साध संगत विचार करनी है बाणी सच्ची किवें है। जो आपां गुरु की बाणी पढ़ते हैं, ये बाणी सच्ची किवें आ। अगे सतगुरु कहिंदे आ, क्योंकि आपां 2 पौड़ियां लै लईए फिर उहदे नाल अर्थ भी क्लीयर हो जाणगे ते नाल नाल आपां नूं पता भी लग जावेगा कि बाणी सच्ची किवें है। सतगुरु जी अगे बख्शिश करदे आ, बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी। सतगुरु कहते भाई बाणी गाउणी है। मारे किहड़ी बाणी गाउणी है? सतगुरु कहते गुरु की बाणी गाउणी, गुरु की बाणी जिहड़ी गुरु द्वारा बख्शिश की है। तो सतगुरु कहते ये बाणियां सिर बाणी है, सिरमौर बाणी है, उत्तम बाणी है जिहड़ी तुसीं गाउणी। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी ये बाणी ये उत्तम किवें है? जो गुरबाणी है ये सब तो उत्तम किवें है? धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह नूं भी पुछिया सी ब्राह्मणां ने। जदों गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह हरिद्वार की धरती ते जाते हैं ना, तो उस समय पंडित सवाल करते हैं। जदों सतगुरु दोबारा जाते, पहलों महाराज जाते रहे आ, जदों गुरु नहीं सी बने उस तो पहलों जाते रहे, जदों गुरु अंगद देव महाराज की शरण च नहीं सी आए। पर जदों सतगुरु गुरु अमरदास तीसरे पातशाह होकर प्रगट होए आ, उस तो बाद महाराज ने फिर भ्रमण किया।
उस समय पंडितां ने हरिद्वार जदों महाराज पहुँचे आ तो सतगुरु सच्चे पातशाह नूं पंडितां ने सवाल पूछया है, सतगुरु सच्चे पातशाह सानूं ये दसना करो कि तुसीं बाणी उचारण कीती है। महाराज कहते हाँ भाई असीं उचारण कीती है बाणी, वड्डे सतगुरां ने भी उचारण कीती। महाराज जदों इस हिंदुस्तान की धरती के उत्ते 4 वेद पए सी, ये सिमरतियां पईयां सी, ये इन्ना कुछ होने के बावजूद भी बाणी उचारण का की फायदा? क्यों बाणी उचारी आप जी ने? जब इस धरती ते इन्ने धार्मिक ग्रंथ सन, फिर तुहानूं की लोड़ पई बाणी उचारण की? तो सतगुरां ने बड़ी सुंदर उदाहरण दे के समझाया उन्होंने पंडितां नूं। महाराज कहते भाई देखो इस धरती दे विच पानी है। कहते हाँ जी महाराज पानी है, खूहां दा पानी है, झीलों का पानी है, नदियां का पानी जिहड़ा धरती चों निकलदा। कहते हाँ जी महाराज धरती चों पानी निकलदा हैगा। सतगुर कहते उहदे वास्ते करना की पैंदा है? उस पानी की वरतों वास्ते कहते महाराज जे हल जोतने होण खेत दे विच ते खूह दियां उस समय खूह सन ते खूह दियां टिंडां ला के ते बलदां दे नाल हिक के ते ओह पानी कढना पैंदा। महाराज कहते मेहनत करनी पैंदी? कहते हाँ जी महाराज मेहनत तो करनी पैंदी है। सतगुरु महाराज कहते फिर जदों दरिया का जां झील का किसी नदी का पानी वरतना होवे उहदे वास्ते महाराज उहदे वास्ते मेहनत करनी पैंदी है। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते फिर तुसीं ये गल मनदे हो भी धरती दे विच पानी है? महाराज हाँ जी पानी तो है धरती दे विच। सतगुरु कहते फिर जिहड़ा आ बदल वरदा है इहदी कातों लोड़ पैंदी है? सतगुरां ने सवाल किया, उदाहरण के तौर पर समझाया। महाराज कहते फिर आ जो बदल वरदा है जिहड़ा मींह पैंदा है काहदे वास्ते पैंदा? ये नहीं पैना चाहिए जदों धरती दे विच पानी है, लोग वरतदे आ। सतगुरु सच्चे पातशाह जी आप जी समझाओ। तो महाराज ने कहा भाई जैसे धरती ऊपर मेघला बरसत है क्या धरती मधे पानी ना है? महाराज कहते भाई धरती के उत्ते मेघला का अर्थ होंदा है बदल। सतगुरु कहते वरदा है तो की गल धरती के विच पानी ना ही? जैसे धरती मधे पानी परगासिया बिन पग्गां फिरसत वरसाही। महाराज कहते फिर ये बदल जिहड़े आ क्यों वरदे आ बिना पैरां तो? महाराज कहते भाई ये जिहड़े धार्मिक ग्रंथ हैं ये वेद आदिक जिन्ना भी कुछ धरती ते रचिया गया है ये महाराज कहते धरती के पानी वर्गा। इन्हां वास्ते मेहनत करनी पवेगी। हुण किसी नूं जे वेद पढ़ने पैणे उहदे वास्ते संस्कृत सीखनी पएगी तो संस्कृत सीख के उस तो बाद किते उहनूं धर्म का ज्ञान होवेगा। महाराज कहते मेहनत करनी पैनी है, सिमरतियां पढ़न वास्ते मेहनत करनी पैनी। पर सतगुरु सच्चे पातशाह कहते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह कहते जिहड़ी बाणी है ना भाई पंडितो ये बाणी जिहड़ी आ ये परमेश्वर की अकाल पुरख की जिहड़ी बाणी है ये असीं सारे संसार नूं इस करके दित्ती है कि तुहाडी आम भाषा दे विच है। इस बाणी नूं जिहड़ा प्राणी मात्र पढ़ेगा कोई भी मनुख पढ़ेगा उसकी कल्याण होवेगी। ये बदल दी न्याई है, ये सारियां दे उत्ते वरदी है। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ये जिहड़ी बाणी है ना ये बदल दे वांगू आण के बरखा करदी है ते जीवन जिहड़ा मनुख दा निखार दिंदी है। इस करके सिरमौर बाणी है। ते साध संगत आपां नूं ये गल पता है कि जिहड़े वेद सन वो सब तो पहलों सुने सन, सुनन तो बाद गां दी गां ऋषियां मुनियां ने कंठ कीते, फिर उस तो बाद जाके किते बहुत समय बाद किते इन्हां नूं लिखती रूप मिलिया। फिर इस धरती के उत्ते बोधियां दे ग्रंथ आ जिन्हां नूं त्रिपिटक कहा जाता है। वो त्रिपिटक जिहड़े आ साध संगत वो भी 3 पटारियां कहा जाता, ज्ञान दीयां 3 पटारियां धार्मिक ग्रंथ हैं बोधियां दे। वो भी जदों महात्मा बुद्ध जी 6 महीने जदों उन्हां दी मौत नूं हो गए, जदों अकाल चलाना कर गए, उन्हां तो 6 महीने बाद ये जिहड़े त्रिपिटक आदिक ग्रंथ सन इन्हां नूं लिखिया गया। इस प्रकार जिहड़े ये साध संगत जैनी हैं इन्हां दे ग्रंथां दा भी यही हाल, बहुत समय बाद लिखे गए। जदों इन्हां दा वो मुरशद कह लो जां पैगंबर कह लो जां इन्हां दा जिहड़ा अवतार सी उस तो बाद लिखे गए। फिर उस तो बाद साध संगत ये कुरान वाल जदों आपां आउंदे आ तो मुहम्मद साहब ने जिहड़ी कुरान उचारण कीती सी जो उन्होंने साध संगत नाजल हुई सी जिहड़ी कुरान है 114 सूरतां जिहड़ियां सन ये भी साध संगत मुहम्मद साहब की मौत तो बाद काफ़ी समा बाद जिहड़ी है ना ये लिखी गई।
ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੋਇਆ ਖਲੀਫਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੀਫੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਲੀਫਾ ਹੋਇਆ ਅਬੂ ਬਕਰ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕੰਠ ਹੈ, ਇਹ ਮਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਛ ਪੂਜਾ ਬਾਗ ਮੁਸੱਲਾ ਧਾਰੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਮੌਰ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਲਟੀ ਗੰਗ ਵਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, 19 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ 19 ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 63 ਸਲੋਕ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਉਹ 63 ਸਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਏ। ਨਾਲ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਕੁਝ 4 ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕੋਲ ਪੋਥੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਮੌਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਿਰਮੌਰ ਬਾਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਵਾਈ, ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਕੇ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਰਤਨ ਮੋਲ ਜਾਂ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਲਿਖਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਗਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ? ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਮੌਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖੋ,
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਰਮੌਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ ਕਾ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਜੋੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਝੋਰੇ ਝਗੜੇ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਮਾਉਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੈ, ਨਦਰ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਮਾਉਂਦੀ। ਪੀਵਹੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਪਿਓ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ। ਸਰੀਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਝੋਰੇ ਝਗੜੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਲਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਧਨੁੱਖ ਧਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹਨੇ ਧਨੁੱਖ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਸਦਾ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਗਾਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ
ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਸੁਣ ਲਈਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੋ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ। ਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ। ਕਿੱਦਾਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਿਵੇਂ ਧਰੂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਜਪਿਆ। ਫਿਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ ਟੁੱਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਹੋਰ ਧਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿ ਛੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ। ਤੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਵਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਉਸ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਨੁੱਖਧਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਹਰਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਾ ਬੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਗ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਸੀ ਰਾਗ ਜਿੱਥੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸੀ ਰਾਗ ਨੇ, ਮਾਝ ਰਾਗ ਆਦਿਕ। ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਲਾਸੀਕਲ ਰਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਲੰਗ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਢੰਗ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪਰੋਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹੀ ਰਾਗ ਛੇੜਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੀ ਵਰਗੇ ਤਰ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਰਾਗ, ਜਿਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਓ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਗਾਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸਵਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਵਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਨਤੀ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਭਰਮ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ। ਪੜ੍ਹਨਿਆ ਕਲਿਆਣ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।